नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 1 जनवरी 2026 आज हूँ नुआ वर्ष आज दिनटी भगवान पाखे प्रार्थना करुचु समस्त दिनटी भलरे कटु ता सहित आज रही 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर योजना ठू आरंभ कर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा ता सहित किछटा नियम बदलुची चलतु खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर नुआ वर्षर लागू हेबो 10टी नियम आधार पैन कार्ड लिंक नथले आपण पैन कार्ड रद्द हेबो राशन कार्ड जदि ई-केवाईसी करनाते ए मासटो चाउल मध्य बंद हेबो ता सहित प्रबल मध्य लोकंकर भीड़ एबे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बाहरी करिया पई एने कि सरकार अवधि सीमा बढ़ाई मार्च 31 तारिख पर्यंत अवधि सीमा वृद्धि करिसंती किछि लोकंकर तो फाइन पडिथिला तेणु करी सेमाने मध्य पॉल्यूशन बाहरी करि पारु नाती सरकार कहिसंती आहुरी 2 मास एबे घुंचा दैछि अवश्य आपण माने ऑफलाइन एबा ऑनलाइन माध्यम रे पैठ करि परिबे आपनकर जोरीमाना। परवर्ती खबर रही आज पुरी मंदिर रे प्रबल भिड़ एने कि लक्ष लक्ष भक्तों समागम भिड़ नियंत्रण 60 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन किभली भक्त माने श्रृंखलित दर्शन करेंगे से नहीं व्यापक व्यवस्था होईची आज सबुठारु वर्षठारु आज प्रबल भिड़ देखा मिली एने कि वरिष्ठ नागरिक भिन्नक्षम स्वतंत्र धाड़ी एवं सुविधार व्यवस्था प्रबल भक्त श्रद्धालु पर्यटक भिड़ दृष्टि रखी 20टी मजिस्ट्रेट को दायित्व दि जाइए जनसाधारण 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर जारी बेआईन जन समागम मद्यपान बाण फुटाइबा एवं जोर म्यूजिक बजेबा उपरे रोक लगेबा सहित शांति भंग करुवा व्यक्ति विरोध में तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर मुख्यमंत्री कहते सहित मार्केट छक ठारू नो वेहिकल जोन बड़ दाण्डे लंबा ब्यारिकेड कर भक्त माने श्रृंखलित सिंह द्वारा जाई प्रवेश करी प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करेंगे। परवर्ती खबर केंद्र सरकार जंत्रणा निवारक बा पेन किलर संपर्क बड़ पदक्षेप नहीं स्वास्थ्य सुरक्षा चिंतार दृष्टि रखी 100 मिग्रा रु अधिक धारण करुवा पेन किलर को संपूर्ण बैन कर विक्रय बंटन को तुरंत निषेध निष्पत्ति ड्रग एंड एक्ट अनुसार 1940 धारा अनुजाई एवं संपूर्ण बंद अच्छी कारण एटा देह पाए बहुत विपद बोली कहुच्छी स्वास्थ्य मंत्रालय एक विज्ञप्ति जारी कही 100 मिग्रा रु अधिक धारण करुवा पेन किलर टैबलेट मनुष्य विपदजनक तेणु ए टैबलेट को संपूर्ण भाव बैन करने निष्पत्ति नि राशन कार्ड को लेकिन आसला बड़ अपडेट एणिकी एमान को मिलिबो नाही आउ राशन कार्ड एबे राज्य में पाखापाखि 15 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी जी की राशन कार्ड ई-केवाईसी करिनाती ताको भितर 5 लाख मृत हिताधिकारी थिले ताको नाम मोडियो काटी दिया जायछि। खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछन जे सेमानको राशन कार्ड मिलिबोनी जो माने ई-केवाईसी करनाती ता सहित सेमाने सरकारी सेवार अंतर्भुक्त मध्य हेबे नाही एबे नुआ आवेदनकारी 9 लाख लोक को राशन कार्ड बंटन करा जिवो प्रकृत योग्य हिताधिकारी को वेरिफिकेशन करा जिवो जदि योग्य होइतिबे तांको तुरंत राशन कार्ड मध्य दिया जिवो एबे भी पोर्टल खोला अछि जो माने योग्य हिताधिकारी सेमाने आवेदन करी राशन कार्ड मध्य नै परिबे बोली सरकार कहिसंती। परवर्ती खबर बीएमसी रो बड़ सूचना जनवरी 4 रे हेबो प्रथ उत्सव एने कि भुवनेश्वर महानगर निगम बड़ सूचना देछि उत्सव जनपथर मास्टर कैंटीन राम मंदिर छक पर्यंत पालन कर सकाल 6 रु पथ उत्सव आरंभ नहीं बीएमसी पक्षर बड़ सूचना दी जाइछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा एणिकी राज्य में आहुरी निजुक्ति सृष्टि हेबो किछि दिन पूर्व निजुक्ति मेला में मुख्यमंत्री बांटी निजुक्ति पत्र एबे कह जाउछि जे एथर निजुक्ति आहुरी मध्य सृष्टि हेबो महिला मानक आत्मनिर्भरशील करने लक्ष्यपति आहुरी मध्य पारिबे सेपटे सुभद्रार द्वितीय किस्ती मध्य मिलिथिला जो मानक तृतीय किस्ती मध्य मिलिनी ताकू एका संगे तृतीय एवं चतुर्थ किस्ती मिलिबो जहा फल दुईटी किस्ती एका संगे 10,000 टका मिलिबो ता सहित जो मानक 60 वर्ष होइछि ताकू बाद दिया जिवो सेमानकु भत्ता रे शामिल करा जिवो एपटे मुख्यमंत्री कलाकारक पई भत्ता 1000 टका बढ़ाइचंती आ एपटे वृद्ध लोकक पई भत्ता 3,500 अछि 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी 60 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी भत्ता आगु बढ़े बोली बड़ सूचना मिली सेपटे एसएचजी महिला को 10,000 टका लेखाएं मिलिबो बिना सुधरे मुख्यमंत्री लक्ष्य रखिछन्ती किभली महिला माने आगु जिबे लक्षपति नीति रे शामिल हेबे।
পরবর্তী খবর আসন্তা সোমবার জানুয়ারি 5 তারিখରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରୁ ସରିଯାଇଛି। 1000 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଧରି ସେମାନେ ସିଧା ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଲଟି ଗଲା। ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପାଲଟିଛି। ଅର୍ଥନୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ଭାରତର ଜିଡିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି 4.18 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର। ଏଥିସହିତ ଏହାକୁ ଜାପାନକୁ ଟପି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ 2.5 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଜିଡିପି 7.3 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ହେବ। ଏ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଏବେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ T20 ପାଇଁ କି ଏବେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତାରିଖ। ଏ ନେଇକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନେ। ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମାନ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ସହିତ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 19 ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଏଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଆୟୋଜିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେତେ ବଢିବ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଦରମା? ଏ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ବଢିବ ଦରମା। ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 2026 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଅଛି ଯେ 20 ରୁ 35% କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉମାନେ ପାଉଥିବେ 15 ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଲାଗିବ। ପାଖାପାଖି ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 40% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 20 ରୁ 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋଜି ଖାଇ ଶତାଧିକ ଅସୁସ୍ଥ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବେଲଗଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି। ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ 31 ତାରିଖରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ଭିଡ ଜମିଥିଲା। ତେବେ ଲୋକ ଭୋଜି ଖାଇକି ଏଭଳି ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ ଯୋଗୁଁ ଶତାଧିକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପରିଜନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେଲିଭରି ବୟ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବଡ ଅଫର। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ବୀମା ପାଇଁ କି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାସ୍ତାରେ 14 ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ବିତେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଏଥର ବଡ ୱାର୍କର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ 100 ରୁ 150 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପେନସନଭୋଗୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ। ସେମାନେ କେବେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ? ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ପରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ସାମରିକ ସେବାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସିଭିଲ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ହବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିପାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାକିରି ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଯୁକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୁବିଧା ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଅବଧି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବନି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ମାଞ୍ଜାସୂତା ଲାଗି 2 ଗୁରୁତର। କଟକ 42 ମୌଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଞ୍ଜାସୂତା ଲାଗି 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ହେଲେ ଦେବୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଶାଲତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଞ୍ଜାସୂତା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁତର ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
পরবর্তী খবর রাজ্যের পাଣିপাগ সূচনাକୁ ନେଇ বড় অপডেট আসন্তা 3 ରୁ 4 দিন পর্যন্ত রাজ্যের জারি রহিব কুহুড়ি শীতর প্রকোপ আহুরি মধ্যে পড়িব বিশেষ করে কইছে 10টি জেলা 9 ডিগ্রি তরে ଅଛି যে উদয়গিরি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 4.5 ডিগ্রি ଅଛି শীত কবল রক্ষা পাଇବା ପାଇଁ এথর সরকার কইছেন যে ঘর ন বাহারিয়া ପାଇଁ যদি বাহারুচନ୍ତି ଏବେ রাতিরে বিশেষ করে ফগ লাইট লগাইবে গাড়ি ধীরে ধীরে চলাইবে দৃশ্যমান কম হেবাରୁ কুহুড়ি প্রবল আସୁଛି সেই সময় ଆପଣ ঘরু বাহারন্তু ନାହିଁ। পরবর্তী খবর অযোধ্যার বিরোধী আগে শত্রু তিষ্টি পারিবে ନାହିଁ যোগী আদিত্যনাথଙ୍କ বড় বয়ান উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অযোধ্যার গৌরব ও শক্তিକୁ ନେଇ ଶାଣିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଛି ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କନ୍ୟା ବିବାହ ସହାୟତା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପଛୁଆ ପରିବାରକୁ ଏବେ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ 51,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। সেইভাবে ই শ্রম কার্ডধারীଙ୍କ ପାଇଁ বড় খুশি খবর ই শ্রম কার্ডରେ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ 54,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଥର କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି ଏଥର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ପିଏମ କିଷାନ 22ତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେପଟେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳୁଛି ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ମର୍ଗେଜରେ ସରକାର ଏ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ एमएसएससी एमई योजना माध्यम 10 लक्ष परिवर्ते 20 लक्ष ऋण ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତାଲିମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ରାଶି ଦିଆଯିବ ଏପଟେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ ମୋଦି ସରକାର ଯେତେ ଯୁବପିଢିକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବେ ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତର କେମିତି ବଢିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଏଣିକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବଢିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। তবে ইয়ে ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଖବର ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।